بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں قرآن اور دین اسلام کے قانونی اور سائنسی انداز اور مزاج پر بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی میں قرآن سے مثالوں کے ذریعے آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کس طرح کا ایک سائنسی اور قانونی مزاج ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے جو ایک جگہ ایک عمل جو نتیجہ پیدا کرتا ہے، اگر وہ عمل ہوگا تو وہ نتیجہ نکلے گا، تو وہ نتیجہ ہر جگہ پر نکلے گا۔ میں تھوڑی سی اس کی سائنس کی ایک مثال دوں۔ میٹرک میں ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، ٹیچر ہمیں سکھاتے تھے کہ وہ جو بیس اور ایسڈ کا، سب کو آپ کو تقریباً پتہ ہوگا کہ وہ بیس ہوتا تھا، اس میں فی نفتھلین ایک کیمیکل، وہ اس کا ایک قطرہ ڈال دیتے تھے تو وہ پیلا پرپل رنگ کا سارا ہو جاتا تھا۔ پھر اس میں ایسڈ کا ایک قطرہ ڈالتے جاتے تھے تو ایک قطرہ آخری ایسا ہوتا تھا جب ڈالتے تھے تو وہ سارا پھر سفید ہو جاتا تھا، جیسے وہ رنگ اس کا پہلے ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کہیں بھی کریں گے، پاکستان میں کریں، آپ سعودی عرب میں کریں، آپ امریکہ میں کریں، ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ ہے سائنسی انداز، اسی طرح ایک قانونی انداز، اور یہی میتھمیٹکس ایکویشن ہے ایک، اگر یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ قرآن بھی کچھ ایسی ہی بات کرتا ہے، دین اسلام کی بھی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سورۃ بقرہ کی 38 نمبر آیت ہے، 38 نمبر، تو ہماری ہدایات کا اتباع کرو گے تو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن، ملال، ڈر ہے، ہم خوف کے مارے ہوئے ہیں، ہے نا ہمارے اندر، جو سب بھی معاشرہ ہمارا پورا اس لپیٹ میں، اب بھوک کے خوف میں ہم مبتلا ہیں، بھوک کا خوف ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ سارے اس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہی ہے نا، یہ حزن۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری ہدایات کا اتباع کرو گے تو یہ خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ پھر یہی ہوئی کہ اگر ہے یہ خوف اور حزن تو آپ سمجھیں کہ ہم اس کی ہدایات جو ہیں اس کا اتباع نہیں کر رہے، یہ طے بات ہے۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لیں، جہاں خوف اور حزن نہیں ہے یا کم ہے، جب بہت تھوڑا ہے، تو وہاں دیکھیں وہ لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، کیا چیز کر رہے ہیں، وہ دیکھ لیں، ان کو اپنا لیں آپ۔ پھر میں بات کرتا ہوں جو آپ کو ویسے یہ کم خوف اور حزن آپ کو غیر اسلامی جو ممالک ہیں وہاں نظر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں خوف اور حزن بالکل نہیں ہے، ہوگا، مگر کم ہے۔ وہ لوگ بہت حد تک آزاد ہیں، اس طرح کے جس طرح ہم فکر معاش میں مبتلا ہیں اس طرح وہ نہیں ہیں۔ تو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو لیں، چونکہ آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ ان کو قرآن سے ان کے مطابقت کریں اور دیکھیں، آپ ٹٹولیں اس کو، تو کس طرح وہ کیا ہدایات پر چل رہے ہیں۔ کہیں وہ انہی ہدایات پر تو نہیں چل رہے جو جن کا اللہ تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، ان تحقیق کرتے ہوں گے، نام نہیں لیتے، ایمان نہیں لائے، ہمارا تو ایمان ہے اس پر، تو ہم دیکھیں ذرا کیا وہ ان ہدایات پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہمارا پہلا حق ہمارا ہے کہ ہم ان ہدایات پر عمل کریں، مگر ہم نے تو قرآن کی طرف آنا ہی نہیں۔ اس کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے ہی بنا لیا، کر لیا ہے کہ بس ثواب اکٹھا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، 3 حرف پڑھ لیے 30 نیکیاں اکٹھی ہو گئیں، یا ختم شریف پر کہیں بیٹھ کے پڑھ لیا، مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھ لیا، اور یہ بھی کہہ دیا اگر اکیلے اس کو پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو ضرور کو روایات کو ساتھ لے کر یہ کرنا ہے۔ لیکن پڑھتے نہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے، وہ خود ان کو وہ جو مسلک والے ہیں وہ پھر بھی نہیں پڑھتے، ان کے ہاں کبھی درس قرآن نہیں ہوتا، بس وہ کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھیں، یہ وہی ایکویشن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہماری ہدایات کا اتباع کرو گے، خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں وہ ہدایات ڈھونڈنی مشکل ہو گئی ہیں ہمارے لیے کہ جن پر ہم عمل کریں گے تو اور خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن ہمیں اب بھوکا ہی ہے نا، فکر معاش ہی ہے نا، یہی ملک الموت ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیں ہیں پھر کیا ہے،
बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत है। और जो जिन्होंने हमारे लिए बनाया हुआ है इसको मलकुल मौत और फ़िक्र माश को, हम उनकी भी हिमायत कर रहे हैं, किसी तरीके से लगे हुए हैं। बहरहाल हर एक का अपना अपना तरीका अंदाज़ होता है, वो बयान करता है। बहरहाल मैं आपको कुरान के हवाले से, कुरानी अंदाज़ जो उसका है, उसका ये साइंसी अंदाज़ मजाज और कानूनी मजाज, मैं उसकी बात आपको मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस अंदाज से कुरान को इस अंदाज से हम लेते ही नहीं हैं। दीन इस्लाम को हम इस अंदाज से लेते ही नहीं हैं। दीन की जब बात आती है तो वो हम रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन का तर्जमा मज़हब, उन्होंने मज़हब है, उनका मज़हब है। ये बंदे का प्राइवेट मामला है, बिल्कुल प्राइवेट मामला है, मर्ज़ी है आपकी, करें ना करें, इसका सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। मगर दीन इस्लाम का ताल्लुक है। दीन तो कोड ऑफ लाइफ है, वो अब तो उसको एक ये कानून है। आप कहें मैं पाकिस्तानी कानून को नहीं मानता, तो बस ठीक है, चलते जग के चल सकेंगे आप इस तरह, या इस तरह हम खुशहाली इख्तियार कर लेंगे। मुल्क का जो भी कानून होता है, पहली बात ये, अगर तो इस्लामी मुल्क है तो चाहिए वो कानून इस्लामी कुरान से माखूज किया हुआ कानून हो। अगर नहीं भी, अगर हिंदुस्तान है, भारत है, मतलब ये इसराइल है, अमेरिका है, वहाँ वो कोई कुरान से तो नहीं माखूज कर रहे, अपना आइन बनाया, ठीक है। एक माशरे को मतवाज़न चलाने के लिए उन्होंने एक आइन बनाया है, सब ने उस पर अमल करना है, सब ने उस पर अमल करना है, और वो सब से हावी होगा, ऊपर आइन होगा उनका। जहाँ नहीं है वहाँ गुर्बत होगी, आप देखेंगे वहाँ अफरा तफरी होगी, फसाद होगा, खौफ होगा, लोगों को जान के लाले पड़े होंगे। कानून कोई भी किसी मुल्क का है, कानून को मैं कह रहा हूँ कोई भी है, लेकिन वो कानून ऊपर हो, आस्ता आस्ता उसमें असलाह आती जाएगी, वो करते जाएंगे। लेकिन हम मुसलमान हैं, अगर वो कानून इस्लामी होगा तो यकीनन वो नतायज जो बता रहा है वो निकलेंगे आपके। जो गैर इस्लामी कानून है, वो आइन है, जो वो हावी है, तो उसके भी नतायज निकल रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, कायनात अल्लाह ताला की कवानीन पर चल रही है, कवानीन के ज़रिए वो हुक्मरानी कर रहा है। देखिए उसकी कायनात कितनी स्मूथ चल रही है, सलामती के साथ चल रही है। बेसिक असूल ये है कि आप ये दुनिया भी आइन के मुताबिक चलेगी। कोई कहता है ये सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, कोई कहता है ये पार्लियामेंट सुपीरियर, कुछ भी सुपीरियर नहीं, आइन सुपीरियर है। आइन के नीचे है सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट भी आइन के नीचे, पार्लियामेंट भी ना, पार्लियामेंट वाले भी उसके नीचे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसके नीचे, आर्मी चीफ भी उसके नीचे। जब उसके नीचे होगा तो मुल्क स्मूथ चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना खराबी पैदा होती चली जाएगी, फसाद फिल अर्द जिसे कहते हैं वो पैदा होता चला जाएगा। उस कानून के तहत आपको चलना पड़ेगा, फिर ही हम सही तरीके से चल सकेंगे। तो ये मैं हमारी हदायत का इत्तबा करोगे तो खौफ व हुज़न नहीं होगा। 38 नंबर सूरत बकरा की ये मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान के इस कानूनी और साइंसी अंदाज और मजाज पर। तो बस आप खुद देख लें कि क्या हो रहा है, हुज़न और मलाल किस तरह हम दूर करते हैं, ऐसे दूर नहीं होना। उसकी हदायत, और जहाँ हुज़न और मलाल नहीं है, आप वो देख लें कि वो क्या कर रहे हैं, कम से कम वही ले आएँ। आखिर इंसानियत है, इंसानियत तो सबकी है। आप देखें उन उन लोगों में कितनी इंसानियत पाई जाती है जो गैर मुस्लिम हम जिन्हें कहते हैं। हम साले देते हैं उधर की, बरतानिया की, अमेरिका की, यूरोप की, और हम में इंसानियत कितनी पाई जाती है। कम से कम उस सतह पर ही आ जाए, फिर देख लें क्या नतीजा निकलता है। हाँ जी, फिर शायद उससे हम हमारे पास चूँकि कुरान है, हम देख लेंगे, फिर उसके साथ भी मिला लेंगे। तो बस मैं ये बात करना चाहता था, ये जब हमारी हदायत का इत्तबा करोगे तो खौफ और हुज़न नहीं होगा। 38 नंबर है, आदम को पहले दिन ये बात बता दी गई थी कि बस आपने अगर हुज़न, खौफ और हुज़न से बचना है तो जो मेरी हदायत की किताब हिदायत क्या है हमारे पास, कुरान है। सीधी सी बात। अब तो नहीं कि उसने नाज़िल करनी, उसने किसी बंदे के दिल में डाल दी, फलां बंदे के दिल में डाल दी, फलां ने करना है, नहीं। किताब हिदायत जो है हमारे हाथ में है, कुरान है। बस इसके मुताबिक चलना है, इसके मुताबिक चलोगे तो कोई खौफ और हुज़न नहीं होगा। बस सर दस्त में ये बात आपसे करना चाहता था। आप गौर करें इस इक्वेशन पर, और कुरान के साइंसी और कानूनी और मैथमेटिकली जो मजाज है उस पर आप गौर करें। दीन को ख़ासकर, दीन और कुरान के बारे में ये सोच लाने की कोशिश करें। इस तरह से आप परखें ज़रा अपने दीन को। मज़हब की बात नहीं कर, मज़हब और चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है। कुरान से बाहर जो कुछ भी है वो सारा मज़हब है।
چلیں بس یہ بات کرنی تھی، آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔